श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानभ्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूष्य पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनया यशयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं बोध्यविता तनूना आम् पृतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुबेम परमात् सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमेद्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्च आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवील्लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्
तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखलोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। আজকের মনন সপ্তম অধ্যায়ের ২৬ নম্বর শ্লোক। প্রথমে পড়ছি। বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন। আবার পড়ছি। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। বলা হচ্ছে, হে অর্জুন, হে অর্জুন, আহম সমতীতানি বর্তমানানি ভবিষ্যাণি চ ভূতানি বেদ। বেদ মানে জানি, আমি জানি। আমি কি কি জানি? শ্রী ভগবান বলছেন, সমতীতানি, যা কিছু অতীত, বর্তমানানি, যা কিছু বর্তমান, এবং ভবিষ্যাণি, যা কিছু ভবিষ্যৎকালীন। তো এই তিন কালের যত ভূত সমুদায় আছে, ভূত মানে হচ্ছে উৎপন্ন বস্তু সমূহ, ঠিক আছে? তো সবকিছু আমি জানি, কারণ ঈশ্বরের আহ স্বরূপ, ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যেই এটা থাকে যে কালত্রয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ওনার হয়। একটু বিচিত্র। কালত্রয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান মানে আমাদের অতীত কালের বিষয়ে স্মৃতি হতে পারে, ভবিষ্যৎকালের বস্তু বিষয়ে আন্দাজ হতে পারে, কিন্তু উনি যেন, ওনার যেন পুরোটা প্রত্যক্ষ হয়, মানে চোখের সামনে দেখতে পাওয়ার মতো। ওনার ত্রৈকালিক প্রত্যক্ষ প্রজ্ঞা আছে, একদম প্রত্যক্ষ অনুভব ওনার আছে। এবং ওনার যে এই জ্ঞানটা উৎপন্ন হয় তা নয়, ওনার মধ্যে ইনবিল্ট আছে, বাই ডিফল্ট আছে। ফলে আমাদের ক্ষেত্রে কাল একটা পরিচ্ছেদক, কাল একটা লিমিটিং এজেন্ট। মানে আমাদেরকে কাল কি করে, একটা সীমা মধ্যে রাখে, সীমার মধ্যে রাখে, আমাদেরকে সীমাবদ্ধ করে। কিন্তু ঈশ্বর তো কালাতীত, আমরা কালাধীন, কালের অধীন আমরা, উনি তো কালাধীশ, উনি তো, কাল তো ওনার অধীনে, সময়কে তো উনি পরিচালনা করেন, সময়কে উনি থামিয়ে দিতে পারেন। তো বিষয় হচ্ছে যে উনি সমস্তটা জানেন। মান তু বেদ না কশ্চন, কশ্চন তু মাম না বেদ। কিন্তু আমাকে কেউ জানে না। আরে, সমস্যার ব্যাপার হয়ে গেল। তার মানে আপনাকে কি জানতে একেবারেই পারা যায় না? তো ওই জন্য আবার ক্ল্যারিফাই করছেন যে মান তু বেদ না কশ্চন মানে কি, মানে যাদের আহ সরি, যাদের শ্রদ্ধা ভক্তি নেই তারা আমাকে জানতে পারে না, কিন্তু যাদের শ্রদ্ধা আছে তারা আমাকে জানতে পারে, যাদের জ্ঞান আছে তারা আমাকে জানতে পারে, কিন্তু সবাই আমাকে জানতে পারে না। মান্তু বেদ ন কশ্চন। তো কেন হঠাৎ করে এই প্রসঙ্গে এলো আপনারা জানেন যে এর আগে বলা হয়েছে যে সকলে আমাকে জানতে পারে না, ঠিক আছে? এবং ওই বিষয়টাকে উনি আরো বিস্তারিত আহ আমাদের কাছে
স্পষ্ট করার জন্য বললেন। তো এরকম আমরা মানে আহ আরো অন্যান্য শাস্ত্রেও এই বিষয়ে বলা হয়। উপনিষদগুলোতেও আছে যে আহ সকলেই যে আমাকে জানতে পারবে এমনটা নয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা সকলেই কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী, জানেন তো? মানে কেমন ভাবে আমরা ব্রহ্মকে সবসময় উপলব্ধি করি, কিন্তু আমরা ব্রহ্মকে এই সমস্ত জগতের থেকে আলাদাভাবে উপলব্ধি করি না। মানে ব্যাপারটা এইরকম যে আমরা লবণ খাইনি তা নয়, তরকারিতে থাকে, আরো অন্যান্য যে সকল আমরা ছোটখাটো স্ন্যাক্স খাই সেখানে থাকে, কিন্তু কখনো আলাদা করে নুন খাইনি। ব্যাপারটা যেমন সেরকম আমরা ব্রহ্মকে জানি না তা নয়, ব্রহ্মকে না জানলে তো হবেই না। এই যে আমরা যখনই বলি কোনো একটা বস্তু আছে, তো আছে তো কোথা থেকে আছে? তো সত্তা তো ব্রহ্মের। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে হবে। তো বিষয় হচ্ছে আমাদেরকে আলাদা করে ব্রহ্মকে জানার জন্য এই এত তপস্যা, এত গুরুগৃহে যাওয়া, এত ব্রহ্মজ্ঞের কাছে বসে উপদেশ নেওয়া, এগুলো করতে হয়। এত সাধনা হচ্ছে ব্রহ্মকে আলাদাভাবে জানার জন্য, শুদ্ধ ব্রহ্মকে জানার জন্য। কিন্তু মিশ্রিত ব্রহ্মকে আমরা কিন্তু প্রতিক্ষণে উপলব্ধি করি। তো সুতরাং ঈশ্বর তো সর্বত্র আছেন, তিনি সর্বব্যাপী। তার লীলা আহ এর অবলোকন আমরা সবসময় করি, তার লীলা আমরা দেখছি সবসময়, ফলে আমরা ঈশ্বরের সাথেই আছি। শুধু এই সমস্ত ক্যাওসের মাঝে শুধু তাকে উপলব্ধি করতে হবে, আলাদা করে তাকে বুঝতে হবে। কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে একেবারে জানি না তা কিন্তু নয়, আমরা জানি কিন্তু ভালোভাবে জানি না। সেই ভালো জানার জন্যই এত প্রযত্ন, এত নিরন্তর চিন্তন। বেশ, আজকে একটু বিলম্বে শুরু হয়েছে। তো আমি আজকে আর দীর্ঘায়িত করছি না। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।